салом алейкум бародарон. Як мегуфтед ки надидаи содам хуб аст. оғоз кунем. шӯҳратҷон, шумо мебинед касе агар кӯмак расонад хуб мешавад. ба номи худованди бахшаянду меҳрубон, бо арзи адаб ва камоли эҳтиром, ассалому алейкум бародарони азиз ва хоҳарону муҳоҷирони гиромӣ. хушомадед ба барномаи муҳоҷир. пеш аз ҳама мехостам ба онҳое ки пас аз барномаи гузашта паём ва пешниҳодҳои худро барои мо ироа карданд арзи ташаккур кунам. мо дар барномаи гузашта дар бораи оморҳо суҳбат карда будем, яъне оморҳое ки рабт ба муҳоҷират дорад, воқеан оморҳои ғайривоқеӣ, оморҳои нодуруст ва дар аксари вақт оморҳои дурӯғ ҳастанд ва мо инро дар барномаи гузашта баҳс кардем ва сабабҳои барои чӣ оморҳои ғайривоқеӣ ва нодурустро имрӯз барои мо миллат ва мардум пешниҳод мекунад гуфта гузаштем. имрӯз мехостам дар бораи яке аз масъалаҳои муҳими муҳоҷирин, ки ин ҳам бошад масъалаи ҳифзи иҷтимоии муҳоҷирин аст, баҳс кунам. ин ба маънои он аст, ки муҳоҷирин бояд бо таъмини нафақа ва суғуртаи давлати иҷтимоӣ дастгирӣ шаванд. вале боиси афсӯс аст, ки то имрӯз муҳоҷирин на бо нафақа ва на бо суғуртаҳои давлатӣ таъмин ҳастанд. мо ҳар сол шоҳиди он ҳастем, ки чӣ қадар муҳоҷирин, алахусус ҷавонон, дар муҳоҷират ба садамаҳои истеҳсолӣ ва бемориҳои мухталиф, бо саломатии хароб, бо дараҷаи гуногуни маъюбӣ ба ватан бармегарданд. мо ҳар сол шоҳиди он ҳастем, ки дар як сол шаҳрвандони мо дар муҳоҷират аз 1 то 2000 нафар ба ҳалокат мерасанд. мо шоҳиди он ҳастем, ки шаҳрвандони мо дар муҳоҷират дар як сол аз 6 то 10,000 маъюбу бемору захмӣ ба ватан бармегарданд. ва ҳамин тавр мо шоҳиди он ҳастем, ки ин муҳоҷирини бечор, ки маъюбу касалманду дарманд ба ватан бармегарданд, аз ҷониби ҳукумат, аз ҷониби давлат ҳеҷ кӯмаке, ҳеҷ ҷубронпулие намегиранд. ва ҳатто онҳое, ки дар муҳоҷират ба ҳалокат мерасанд, вафот мекунанд, боиси афсӯс аст, ки аз ҷониби ҳукумат, оилаи онҳо, фарзандони онҳо ягон нафақа ва ягон кӯмаке намегиранд. баръакс, он муҳоҷире, ки ҷони худро дар муҳоҷират аз даст медиҳад, ҳалок мешавад, боз ҳам худи муҳоҷирини бечора пул ҷамъ мекунанд ва ҷасади ӯро ба ватан мефиристанд. албатта хеле боиси афсӯс аст, вале ҳоло ман мехоҳам як нуқтаи хеле муҳимро дар бораи як хеле нуқтаи муҳим таваҷҷӯҳ кунам, ки натиҷаи муҳоҷирати тоҷик бадтар аз як ҷанг аст. натиҷаи як ҷанг ин талафоти инсонӣ аст, ин талафоти ҷонӣ аст, ятим мондани кӯдакон аст, бе шавҳар мондани занҳо аст, пошидани оилаҳо аст, гумном ё беном нишон гум шудани шаҳрвандон аст. айнан ҳамин натиҷаро муҳоҷирати имрӯзии тоҷик дорад. тақрибан ҳеҷ фарқе надорад. баръакс, талафоти ҷонӣ
تلفات انسانی مهاجر تاجیک در این 4 عصری که مهاجرت با گفت مقامداران تاجیک روند طبیعی را کسب کرده است، تلفات جانی از یک جنگ بدتر است، بالاتر است. اگر ما گفتیم که در یک سال تا 2000 نفر مهاجران ما در مهاجرت به هلاکت رسند، در این 4 عصر، در این 25-26 سال مهاجرت تقریبا 40-45 هزار مهاجران ما به هلاکت رسیده است. من باوری کامل دارم که اگر همین مهاجرت با همین احوال، با همین منوال 10 سال دیگر دوام کند، نتیجهش از جنگ شهروندی تاجیکان بدتر و بالاتر خواهد بود. مثلا در یک جنگ قریم که بین امپراتور روسیه و خلافت عثمانی و اتفاقچونش برگزار شده بود و تقریبا 3 سال این جنگ دوام کرد، همگی 47,000 انسان ها جان خود را از دست دادند و 140,000 نفر معیوب و زخمی شده است. یا در جنگ انگلیه و فرانسه که بیش از 100 سال دوام کرده است، اون تعداد مهاجرانی که در این 25 سال جان خود را از دست دادند، در این جنگ 100 ساله بین انگلیه و فرانسه این تعداد جان خود را نداده است. یا همون جنگی که امریکا برای به دست آوردن استقلالیت خود جنگیده است که 8.5 سال دوام کرده است، همگی 37,000 انسان ها جان خود را از دست دادند، یعنی هلاک شدند. ولی ببینید که در این 4 عصر 25 یا 26 سال مهاجرت ما تاجیکان 40-45 هزار تقریبا، چون آمار واقعی آمار درست نیست، شاید که 50,000 باشد، شاید که 60,000 باشد، ولی ما باز هم خیلی تعداد کم گرفته استادیم. 40-45 هزار نفر جان خود را از دست داده است. حالا سوال اساسی اینجاست که آیا بار خوانده اید یا شنیده اید که حکومت جمهوری تاجیکستان به خاندان آنها تسلیت گفته باشد؟ آیا یک تسلیت گفتن دشوار است؟ در حالی که آنها مهاجرین چرخ اقتصاد کشور را میچرخانند و اگر آنها از کار ماند، اقتصاد و قلب همین حکومت از تپیدن میماند. پس چرا شهیدان مهاجر به یک تسلیت از جانب حکومت سزاوار نیست؟ یا خطا رفته به تاجیک تولد شدن آنها باشد؟ چرا به آنها جبران پولی و نفقه داده نمی شود؟ چرا عائله آنها، فرزندی آنها از توجه حکومت دور ماندند؟ و شما دعوا میکنید که در همه کشورها مهاجر هست. شاید در همه کشورها باشد، ولی مهاجر اینها از نفقه، از بیمه طبی، از دیگر سهولت دولتی اجتماعی برخوردار هستند. اگر واقعا شما یک حکومت هستید و برای شما مهاجران لازم است و ضرور است و اون منفعتاش حمایه می شود، باید شما سهولت دولتی و نفقه جاری کنید. واقعا قشر مهاجر یک قشر سردرآمدترین قشر است. از وزارتخانه و از کمیته ها اگر همش را یک جا کنیم، با یک قشر مهاجر برابر نخواهد شد. مهاجرین 2 مراتب بیشتر از بودجه کشور پول میفرستند. یک مهاجر، اگر ما یک مهاجر را که با حساب میانه اگر استاژ 15 ساله داشته باشد، این مهاجرین ما همش استاژ دارد، تنها فقط همون трудовой книжка ندارد. واقعا مهاجرین ما همش استاژ دارد. اگر ما به حساب میانه یک مهاجر را که استاژ 15 ساله دارد، اون را مثال بیاریم، اون در این مدت فعالیت خود، فعالیت مهاجری خود، بیش از $50,000 به کشور پول فرستاده است. مگر او سزاوار توجه حکومت و دولت نیست؟ یک وزیر و یا کارمند وزارتخانه یا سفیر از توجه خاص حکومت، از نوازش های حکومت و از تمام لگات های حکومت
برخوردار است. ولی یک مهاجر بیچاره از هیچ لگات‌های دولت، از نوازش دولت، از توجه حکومت در حاشیه مانده است. در حالی که یک وزیر یا یک کارمندی یا رئیس کمیته با اینقدر غارت کردن ملت، غارت کردن اقتصاد کشور وقتی که به نفقه میبراید، ما دیدیم و خوندیم که از 15 تا 20 هزار سومانی نفقه میگیرد. ولی یک مهاجر بیچاره بالاتر از یک وزیر و رئیس کمیته امروزی حکومت جمهوری تاجیکستان است. او بالاتر است، زیرا او ریسکی که میکند امروز یگان وزیر یا کارمند وزیر یا سفیر این ریسک مهاجر را نمیکند. امروز مهاجری که به کشور پول میفرستد، اگر مهاجر به امروزه حکومت یا امروزه کشور ما، دولت ما پول نفرستد، دولت به خرابازار تبدیل خواهد شد، امنیت کشور با هم خواهد زد. حالا چنین به نظر می رسد که به حکومت امروزه ما تنها پولی مهاجر لازم است و خلاص. خودی مهاجر، جان او، سلامتی او، منفعت های شهروندی او لازم نیست. ما تقریبا به همین خلاصه رسیدم. تنها پولی مهاجر به امروزه حکومت، به امروزه دولت ما ضرور است و خلاص. ولی اشتباها ما اشتباه کردم. اگر پولی مهاجر در برابر پولی مهاجر هم خودی مهاجر لازم است و منفعت های شهروندی او لازم است و ما نادرست این را بها میدهیم، پس امروز حکومت جمهوری تاجیکستان درباره این مسائلی که گفتن تدبیرها اندیشد. یکم ما پیشنهاد میکنیم که آن نفرانی که در این 25 سال به هلاکت رسیدند، به شهادت رسیدند، وفات کردند، یک مرتبه حداقل تسلیت دهد و در آینده از همین روز عبارتاً آن نفرانی که به هلاکت میرسد، به شهادت میرسد، حکومت جمهوری تاجیکستان باید تسلیت بگوید. و دوم پیشنهاد ما این است که با آن نفرانی که در مهاجرت کار میکنند، معیوب شدند، زخمی شدند، بیمار به وطن برمیگردند، حداقل به آنها نفقه داده شود و با آنهایی که سن سالشان الکی به نفقه رسیده است ولی تمام عمر در مهاجرت کار کرده است، باید امروز حکومت جمهوری تاجیکستان با آنها نفقه تعیین کند، نفقه داده شود. و همچنین با آنهایی که در مهاجرت به هلاکت رسیدند، چی در گذشته چی امروز، با آنها جبران پولی و توجه خاص به فرزندان آنها، توجه خاص به عائله آنها داده شود. و پیشنهاد دیگری ما این است که با یکایک مهاجرین مثل دیگر مهاجرهای دیگر کشورها سغورته دولتی اجتماعی و یا سغورته طبی داده شود تا که مهاجرین ما هم وقتی که به وطن برمیگردند از طب رایگان، از دکتر رایگان بیمزد استفاده برند. اگر واقعا حکومت امروز میخواهد که مهاجرین را حفظ کند و وظیفه خودش را در نزد مهاجرین اجرا کند، باید که این پیشنهادهای ما قبول شود و به هر یکایک آنها سغورته دولتی اجتماعی داده شود، نفقه داده شود و در این وقت حکومت وظیفه خود را هم اجرا میکند و حفظ مهاجر را، یعنی مهاجر را حفظ میکند. در این مورد واقعا دیگه معلوم میشود که اگر این نفقه ها داده نشود و سغورته طبی یا سغورته دولتی اجتماعی داده نشود، پس معلوم میشود که به حکومت امروزی ما تنها و تنها پولی مهاجر لازم است و دیگر هیچ. برادران عزیز، تشکر زیاد به توجه شما و همچنین میخواستم یک پیام دیگر به حکومت جمهوری تاجیکستان برسونم که از این فرصت استفاده برم، از این منبر استفاده برم و بگویم که واقعا من در یک ماه اخیر دیده ایستادم که
чигуна ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон он нафароне ки имрӯз беибо ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистонро хатогиҳои онҳоро танқид мекунад ва дар баробари танқид пешниҳодҳои худро мегӯяд, онҳоро беибо хонаводаи онҳоро дар азоб монда истодааст, шиканҷа дода истодааст ва худи онҳоро хоину бо ҳар номҳо гуфта истодааст. воқеан ин як кори нодуруст аст. имрӯз он нафароне ки аз ман ва дигар нафароне ки имрӯз камбудии ҳукуматро мегӯяд ва аз ин камбудиҳо танқид мекунад ва пешниҳод мекунад ки роҳи ин камбудиҳо гирифта шавад, баръакс ҳукумат бояд аз ин нафаро ҳимоят кунад, баръакс ҳукумат аз ин нафаро ифтихор бикунад. зеро ки дар дигар кишварҳо марказҳои махсус ҳаст ки то он марказҳо одамонро ҷалб мекунанд то ки камбудии кишварашонро бигӯянд, вале мо ба онҳо як муздҳои хеле калон, маблағҳои хеле калон дода мешавад, вале мо ин нафароне ки баромад мекунанд ва ҳукуматро, камбудии ҳукуматро мегӯянд, бемузд барои шумо хизмат мекунем. аз ин лиҳоз ман талаб мекунам ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз ин сиёси нодурусти худ даст кашад ва шиканҷаву он амалҳои номатлубу номақбулро ба хонаводаи онҳо накунанд. мо ҳамеша, ман тарафдори он ҳастам ки ҳамеша камбудии ҳукуматро гуфта шавад ва дар баробари камбудӣ албатта пешниҳодҳои худро бигӯянд. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи баракоту. бародарони азиз, хуш бошед ва ҳамеша бо дуо бошед. мо дуо кунем ки то муҳоҷирини мо сарбаланд бошанд ва худованд ба онҳо ҳам умри дароз ва оилаи онҳоро, фарзандони онро худованд нигаҳбон бошад. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ.